Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Liaquat Kids Senior School, and this is class 3 and 4 batch 4. And here is your Anika Miss. Everyone, how are you today? I'm I'm doing fine. great. How about you, I'm fine, Mr. everyone? Omar. I'm How are fine. And you? you? Alhamdulillah, I'm also fine. I'm doing great. How about you? Alhamdulillah. Okay, let's go to our today's slides. And in our previous class, we have completed the grammar topic adjective. সবার মনে আছে না? এবং বাসায় পড়া দিয়েছিলাম। So I'm going to give you 5 minutes to revise it, and you have to write on not by your choice. I'm going to give you only one topic from here and you have to write about it. So do revise. Missy, only say the examples. Yes, mainly you have to write the example. Okay, And I'm going to ask you about to write or make a sentence by your own. As there is no example, there are just the words that we use as descriptive adjective or demonstrative adjective. But you have to make sentence with these words. দেখা যাক কে কয়টা সেন্টেন্স মেক করতে পারো। সবার হাতে একটা করে পড়বে, একটা দিয়ে সেন্টেন্স বানাতে হবে। And for the definition, you don't need to write the exact same thing from here. You can use your own language. You can also use Bangla here. Definition তুমি বাংলা ইউজ করেও সংজ্ঞাটা লিখতে পারো। It's your wish. After that, we need to do exercise on it. Yes, Bhumika? After that revision, we will do any exercise. No, you have to write the topic I'm going to give you. What? I can't understand. You have to write about the topic I'm going to give you. Oh, From okay. তাছাড়া আর 2 minutes.
Okay, done, সবার? Yes, miss. Yes, miss. So be ready. আমি হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান যার টপিক যাকে দিচ্ছি সে সেটা নিয়ে লিখবে, আরেকজনেরটা শুনতে হবে না। ফোকাস অন ইয়োর টপিক অনলি। প্রথমে হচ্ছে আমরিন। আমরিন, your topic is compound adjective. Then Jennifer, your topic is possessive adjective. Jannat, Me? possessive adjective. Got it? Yes. Jannat, your topic is distributive adjective. Distributive. Then Miss, Rumai, miss, I can learn distributive adjective. কেন জান্নাত? বাসায় পড়া হয়নি? No, miss. ওকে, জান্নাত গ্রেট। তাহলে রুমাইসের টপিক যাচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ। Miss. Okay, miss. Now your topic is numeral adjective. Miss. স্যার আমি দাও শেষ করি সবার টপিক, তারপর আমি তোমাদের থেকে কথা নিচ্ছি। Miss. Nafiul's topic is interrogative adjective and Adra, your topic is demonstrative adjective. Got it? সবাই সবার টপিক পেয়েছো? এখন বলো কার কি কোশ্চেন আছে। Miss, আমার টপিকটা কি? জি বাবা, Miss, what I have to do? আমরিনকে জিজ্ঞেস করছি তোমার টপিক কি? Miss. Amrin, your topic is compound adjective. Rumaisa, you have to write the definition of which one? তোমাকে কোনটা দিয়েছে? Distribute adjective. You have to write the definition, আর যদি definition না থাকে তুমি যতটুকু পড়েছো জাস্ট অতটুকু লিখবে, লিখে এই যে ওয়ার্ড গুলো এখানে লিখবে না, আর দ্য ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাডজেক্টিভ, এখান থেকে যে কোনো একটা অ্যাডজেক্টিভ নিয়ে তুমি একটা মেক সেন্টেন্স করবে। ওকে, সিম্পলি এক্সাম্পল করবে। ক্লিয়ার? Miss. Jannat, you were absent in the last class. No, miss. তাহলে মিস কয়টা এক্সাম্পল দিব? There will be my exam in my you miss. There will be my exam in my coaching, so I didn't. okay, do one thing. Finish the revision in the class now. ওরা সবাই লিখতে লিখতে তারপর তুমি আমাকে মুখে পড়া দেওয়ার ট্রাই করো, ঠিক আছে? I'm going to give you time মিস to have a quick revision. Yes, Ajwa, you মিস need to কয়টা write এক্সাম্পল দিব? one example, but the words should be there. যে এই ওয়ার্ড গুলোকে এই অ্যাডজেক্টিভ বলা হয়, তোমাকে যে অ্যাডজেক্টিভটা দিয়েছি আমি, ঠিক আছে? And 5 মিনিটের বেশি টাইম এটা লিখতে পাবা না, only one topic per person. Can I write the first one? No, আমি যে টপিক দিয়েছি সেটা লিখতে হবে।
Miss, can I go to washroom? Done, Miss. Okay, Jennifer is done. Also, Nafiul done. হুম, জেনিফার আগে বলো, তারপর নাফিউল বলবে। Possessive adjective. We use possessive adjective to express who owns or possesses something. This is used in front of a noun. Example: own, my, our, etc. Such as I have my own car. ওকে, জেনিফার ভেরি গুড। Thank you, Miss. এখন চলে যাচ্ছে নাফিউল। নাফিউল, ইউ ডিড সেন্ড মি দ্য পিকচার, ওয়্যার ইজ ইট? কই গেল? May I go to washroom? Yes, জেনিফার, you can. নাফিউল বলো। Okay, miss. Interrogative adjective. The adjective which has WH words is called interrogative adjective. For example, what? What is this? তিনটা ছিল, তিনটা ওয়ার্ড বলো। Okay, miss. What, which, how? হুজ, ডাব্লিউস ওয়ার্ড Whose? করে Yes. তাহলে হুজ আসবে, হাউ আসবে না। ওকে, নাফিউল Okay. অলসো গুড। তারপর বাকিরা, তোমাদের লাস্ট 1 মিনিট আছে, 1 মিনিটের মধ্যে সবার শেষ করতে হবে। Miss, I sent the picture. I got it. And my sister. Okay, Miss. Distributive adjective. Distributive adjectives such as any, each, either, every, and neither modify each member of a group equally. Thank you, Miss. Okay, how about the example, Baba? Make sentence করো। Pick any of the words from here. যে কোনো একটা ওয়ার্ড চুজ করে একটা সেন্টেন্স ইউজ করো, তাই হয়ে যাবে। I go to school every day. এটা তো এভরি ডে হয়ে গেল। এভরি চাইল্ড নিড লাভ এন্ড অ্যাফেকশন, এটা দিতে পারি আমরা। তারপর ইউ ক্যান চুজ এনি বুক। এরকম ডিফারেন্ট টাইপস অফ এক্সাম্পল হবে। আমরা চেষ্টা করব এই ওয়ার্ড গুলোর সাথে একটা করে নাউন অবশ্যই রাখ, ঠিক আছে? দ্যাট উইল বি দ্য বেস্ট ওয়ান টু ইউজ ইট অ্যাজ অ্যাডজেক্টিভ। ক্লিয়ার?
Yes, miss. আচ্ছা নাফিল, হোয়াট ওয়াজ ইয়োর এক্সাম্পল? তোমার এক্সাম্পলটা আমি খেয়াল করিনি, সেন্টেন্স কি মেক করেছো? What is this? ওকে, হোয়াট ইজ দিস, এটা কিন্তু তোমার নর্মাল একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হয়ে গেল, তাই না? অ্যাডজেক্টিভ কিন্তু হচ্ছে না। আমরা কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ যখন বসাবো একটা সেন্টেন্সে, অবশ্যই সেটা নাউনের সাথে কানেক্টেড হতে হবে। আর এইখানে যে আমাদের ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেক্টিভ, তোমার ওখানে একটা লাইন মেনশন করা আছে, ইট হ্যাজ টু সিট বিফোর আ নাউন অর প্রোনাউন। তাহলে হোয়াট ইজ দিস বা হোয়াট ইজ ইয়োর নেম, এই যে দুটো এক্সাম্পলের মধ্যে আমি কিন্তু হোয়াটের পরে সরাসরি ভার্ব পাচ্ছি, কোনো নাউন কিন্তু আসেনি, তাহলে এক্সাম্পলটা এখানে একসেপ্টেবল না। তাহলে তুমি যদি বলো আহ which book do you like, কোন বইটা তুমি পছন্দ করো, which এর পরে বুক ওয়ার্ডটা পাচ্ছ, বুক ইজ এ নাউন, তাহলে সেম টাইপের একটা এক্সাম্পল বানানোর চেষ্টা করো বা Okay, miss. শেয়ার করো। আচ্ছা মিস্টার এখানে আজান দিচ্ছে, লেট মি বি মিউটেড। ওকে নাফিল, গুড, নাও দিস অ্যান্সার ইজ কারেক্ট। এখন চলে যাচ্ছি আমরিনের কাছে, ইয়োর টাইম ইজ আপ, সবার টাইম আপ। আমরিন বলো। আমরিন স্টার্ট, হারি আপ। A A compound adjective is an adjective that contains or more words joined by a hyphen. Example: I saw a man. I saw a man eating. Yes, I saw a man. I saw a man eating rice. I saw a man eating rice, এখানে কম্পাউন্ড অ্যাডজেক্টিভ কোনটা বসলাম রিন? এখানে তো কোনো কম্পাউন্ড অ্যাডজেক্টিভ আসেনি। আমাদের কম্পাউন্ডের Man, তিনটা ওয়ার্ড যেন কি কি ছিল? man eating. আগে বলো, কম্পাউন্ড অ্যাডজেক্টিভ আমরা যে পেয়েছিলাম ওখানে তিনটা ওয়ার্ড ছিল, তিনটা ওয়ার্ড কি কি? একটা ছিল ফুল টাইম, তারপর শক প্রুফ অ্যান্ড ট্রু আওয়ার। এছাড়া তোমার আরো অনেক আছে, ধরো লং লাস্টিং বলতে পারো, গুড লুকিং, তারপর ওল্ড ফ্যাশনড, রেডিমেড, লং ডিস্টেন্স,
short term. There are many examples of compound adjective. তাহলে এগুলো দিয়ে আমাদের সেন্টেন্স মেক করতে হবে। ওকে, এখন চলে যাচ্ছি শাওনের কাছে। শাওন, শেয়ার মি ইওর অ্যান্সার। বলো। বলো তুমি বলো কি বলতে চাও ম্যাম। আমি শাওনের আম্মু বলছিলাম। আসসালামু আলাইকুম। আপু, জি। জি, আমি শাওনের আম্মু বলছিলাম। হ্যাঁ আপু বলুন, শুনতে পাচ্ছি। বল আপু বলতেছি শাওনের পড়াটা আমি ওই মানে বাড়ির কাজ হোমওয়ার্ক যেটা দিছিলেন 15 তারিখে, ওটা আমি তো বুঝতে পারি না, এই জন্য আমি ওটা পড়াইতে পারি নাই, আজকে পড়াটা হয় নাই। ওটা আপনার যে গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছেন ওইটা আবার আমার পিডিএফ থেকে মানে বাইর করে নিয়ে আসতে হয় কম্পিউটার দোকান থেকে, ওই আমার আনা হয় নাই। ও আচ্ছা আপু, তাহলে একটা কাজ করবেন, ক্লাসের মধ্যে আমি যখন পড়াচ্ছি তখন স্ক্রিনশট রেখে দিবেন। স্ক্রিনশট রেখে দিলে তাহলে আর পিডিএফ এর জন্য ওয়েট করতে হয় না, বা ওখান থেকে আবার গিয়ে পড়াটা নিতে হয় না। ঠিক আছে, এটা আপনাদের জন্য সুবিধা হবে জি স্ক্রিনশটটা রাখলে। শাওন, when I am teaching a new topic, আর আমি যেটা বলতেছি বাসায় পড়া যাবে, ওই টপিকটার সাথে সাথে স্ক্রিনশট রাখবে। ঠিক আছে, যাতে ইউ। বুঝছি বুঝছি বুঝছি, না আমি ওই একটা পিডিএফ নিয়ে আর কি স্ক্রিনশটে মোবাইল দেখি, অত ছোট মানুষ ওই বাচ্চাদের দিই না, ও হ্যাঁ দেখা গেছে মোবাইলে পড়তে দিলাম, অন্য কার্টুন দেখলো, এই কারণে। হ্যাঁ আপু, বসে থেকে এই জন্য পড়াতে হয়। আচ্ছা আপু, সমস্যা নেই, তাহলে শাওন তোমার হচ্ছে এই পড়াটা আমি নেক্সট উইকে নিব। ওকে। জি, এই জন্য ভয় কান্না করতেছে, হলো না আপু, খুব ভয় নেই। লজ্জা পাইতেছে। আমরা কোনো পড়া যদি কমপ্লিট না হয় এটার জন্য আবার নেক্সট উইক টাইমটা দিয়ে দিই। জি জি। আর ম্যাম ওই একটু শান্ত, আপনার নতুন স্টুডেন্ট না, ডাক দিয়েন যে তোমার পড়া বুঝতে পারছো কিনা, তোমার আম্মুর ডাক দিও, আমি ওই তাসলিম ম্যাডামের সাথে কথা বলি, পড়া যদি না পারে না পড়া বুঝেনি, ও যদি বুঝতে না পারে, বুঝছেন। আচ্ছা ঠিক আছে আপু। ওকে আজবা, টেল মি ইওর টপিক। বাবা আজবা, ওকে আজবা ইজ নট রেসপন্ডিং। নাও লেটস মুভ ফরওয়ার্ড দেন। আমাদের যেটা আবার ক্লাস স্টার্ট হয়ে যাবে হুট করে। We're done with noun, pronoun, adjective. This three parts. Now আমাদের 4 নম্বর পার্ট হচ্ছে verb. Now before going to the classification or যেটা বলো প্রকার ভেদ, ওখানে যাওয়ার আগে আমাকে বলো তো ভার্ব জন্য ভার্ব আমরা প্রচুর পড়ছি, আমরা অনেক এটা নিয়ে ডিসকাস করেছি অ্যালফাবেট স্টোরিতে। তো ভার্ব জন্য কি? কোন ধরনের কাজ? যে কোনো ধরনের কাজ, এটা মেন্টালি কাজ অথবা ফিজিক্যালি কাজ। এভরি টাইপস অফ ওয়ার্ক আ ভার্ব। তাহলে এখানে দেখো ডেসক্রিপশন কি দিচ্ছে, ডিসক্রাইবস অ্যান অ্যাকশন, তোমার যখন একটা কাজ নিয়ে কথা বলবে, আর স্টেট অফ বিং, তুমি কি পজিশনে আছো সেটা নিয়ে কথা বলবে, দুইটার একটা নিয়ে কথা বলি, সেটা হয়ে যাবে ওয়ান কাইন্ড অফ ভার্ব। আর ভার্ব তোমার বেসিক্যালি বইয়ে যেটা আছে ওইটা একটু অন্যরকম করে দেওয়া আছে। আর এইখানে যে টাইপস নিয়ে আমি কথা বলবো এগুলো হচ্ছে তোমাদের মানে খুবই নর্মাল ভার্ব যেগুলো আমরা অলওয়েজ পাবো। তাহলে প্রথমে যেটা আছে অ্যাকশন ভার্ব। অ্যাকশন মানে আমরা এখান থেকে কি বুঝতে পারতেছি, যে অনেক অ্যাক্টিভ থাকবে। ঠিক আছে, চ্যাট বক্সে দেখছো। তার মানে অ্যাকশন ভার্বস মানে হচ্ছে অ্যাক্টিভ থাকবে, প্রচুর কাজকর্ম করবে। তাহলে এটার যদি আমি ডেফিনেশন অথবা সংজ্ঞা দেখি, দেখো কি বলছে, এক্সপ্রেস ফিজিক্যাল অর মেন্টাল অ্যাকশন। তাহলে আমরা যে ভার্বের সংজ্ঞা জানি ওইটাই বেসিক্যালি অ্যাকশন ভার্বের মধ্যে আলোচনা করা হয়, যে তুমি তোমার ফিজিক্যালি যে কাজটা তুমি করছো অথবা মেন্টালি যে কাজটা করতেছো সেটাই হবে তোমার অ্যাকশন ভার্ব। ইউ আর active in this work, like run, you are physically involving here, physically working. Eat, again এটা তোমার হাত মুখ এগুলো অনেক কিছু কাজ একসাথে হয়। think, now this is your mental being, তুমি মাথা দিয়ে চিন্তা করতেছো। write, this is your hands work. dance, your full body work. jump, again your body is involved here. তাহলে action verb হচ্ছে বেসিক্যালি তুমি ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেন্টালি যে কাজগুলো করো সেগুলোকেই অ্যাকশনের আন্ডারে ফেলা হয়। তারপর হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব। এখন ট্রানজিটিভ ভার্ব কি? These verbs transfer the action from the subject to the object. তাহলে তোমার হচ্ছে
অ্যাকশনটা বেসিক্যালি ফোকাস করা হয় সাবজেক্ট থেকে অবজেক্টের দিকে বেশি। তাহলে আই রিড এ বুক, তাহলে রিড ইজ এ ট্রান্সিটিভ ভার্ব, বুক ইজ দ্য ডাইরেক্ট অবজেক্ট হিয়ার। তুমি ঠিক আছে, তুমি পড়ছো, বাট কি পড়ছো? বুকের উপর কিন্তু এখানে ফোকাস করা হয়েছে, আমি বই পড়ছি। তাহলে ট্রানজিটিভ ভার্বটা কি? তোমার অবজেক্টের সাথে কানেক্টেড থাকে ভার্বটা। অবজেক্টে যখন তোমার বেশি ফোকাস করা হয় বা অবজেক্টকেই মেইনলি কাজ করা হয়, বইটা পড়া হচ্ছে, তাহলে আমাদের বই অবজেক্ট, বইয়ের উপরেই কাজ চলতেছে যে আমরা বইটা পড়তেছি। দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ কল্ড ট্রানজিটিভ ভার্ব। আর intransitive verb দেখো কি, do not require a direct object to complete their meaning। তার মানে এখানে তোমার কোনো অবজেক্টের হেল্প লাগবে না, তুমি সরাসরি ভার্ব দিয়ে লাইন ফিনিশ করে দিতে পারো। তার মানে মেইন এখানে সব ফোকাস হচ্ছে আমার সাবজেক্ট, তুমি সাবজেক্ট আর ভার্ব দাও, তোমার সেন্টেন্স ডান, এখানে কোনো অবজেক্টের হেল্প লাগবে না। তাহলে ইজি যদি বলতে চাই, ট্রানজিটিভ ভার্ব হচ্ছে যাদের অবজেক্ট লাগে, ভার্বটা তোমার অবজেক্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট। আর ইনট্রানজিটিভ ভার্ব হচ্ছে যেখানে কোনো অবজেক্টের দরকার নেই, দ্য ভার্ব ইজ এনাফ হিয়ার, দ্য ভার্ব এন্ড দ্য সাবজেক্ট। এক্সাম্পল দেখো, শি লাফড, সে হেসেছিল, তাহলে তোমার এখানে কি কোনো অবজেক্টের দরকার আছে? নো। হাসছে শেষ, তার আর মুখের কাজ শেষ, তাহলে লাফ ইজ অ্যান ইনট্রানজিটিভ ভার্ব। লাফটা হচ্ছে এখানে ইনট্রানজিটিভ, যার কোনো অবজেক্টের দরকার হয়। তারপর আছে আমাদের অক্সিলিয়ারি ভার্ব। অক্সিলিয়ারি ভার্ব তোমরা অলরেডি জানো কোন কোন ওয়ার্ডকে অক্সিলিয়ারি ভার্ব বলা হয়। তারপরেও লেটস হ্যাভ এ রিভিশন। হেল্পিং ভার্বস that work together with main verb to create verb phrases. They convey various tenses, moods and voices. তাহলে তোমার অক্সিলিয়ারি ভার্ব হচ্ছে আরেকটা নাম কি? হেল্পিং ভার্বস। মেইন ভার্বকে ওরা হেল্প করে, এটা তোমার টেন্সের জন্য, বিভিন্ন মুড অথবা ভয়েসের জন্য ইউজ করা হয়। ধরো তুমি যখন কন্টিনিউয়াস টেন্স করবে তখন কিন্তু অক্সিলিয়ারি ভার্ব ছাড়া হবে না, am is এর was were লাগবে। তারপর হচ্ছে পারফেক্ট টেন্স করো, হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড লাগবে। তো এই যে তোমার মেইন ভার্বকে ওরা হেল্প করতেছে, দ্যাটস ওয়াই দে আর কল্ড হেল্পিং ভার্বস অর অক্সিলিয়ারি ভার্বস। এক্সাম্পল দেখো কি কি আছে। বি, বির মধ্যে am, is, are, was, were, shall, will সবগুলো পড়তেছে। তারপর we have, do, then can, will, shall, may। shall আর will আবার আলাদা করে ওখানে বলতেছে। may, তার মানে এখানে অক্সিলিয়ারি ভার্ব টোটাল এই কয়টা হবে, এবং এটা তোমার পুরো মুখস্থ থাকতে হবে, এখানে আদার্স কোনো কথা আর হবে না। দেন উই হ্যাভ মডেল ভার্ব অথবা মডেল অক্সিলিয়ারিও বলা হয় অনেক সময়। তাহলে মডেল ভার্বে কি হয়, যে এক্সপ্রেস পসিবিলিটি, নেসেসিটি, পারমিশন আর অ্যাবিলিটি। তাহলে হচ্ছে পসিবিলিটি সম্ভাবনা, নেসেসিটি দরকার আছে, পারমিশন, অ্যাবিলিটি যোগ্যতা, এগুলো তোমার মডেল ভার্ব দিয়ে বর্ণনা করা হয়। লাইক ক্যান পুট পারবে, পসিবিলিটি। মে মাইট হতে পারে, পসিবল এটা। শ্যাল উচিত, এটা নেসেসারি। শুড উচিত। উইল উড। মাস্ট এটা করতেই হবে তোমার। অট টু এটা তোমার দরকার আছে বা তুমি এইবল, তোমার দ্বারা এটা সম্ভব। তাহলে এগুলো হচ্ছে টোটাল মডেল ভার্বের আন্ডারে পড়ে, এবং এগুলো মুখস্থ থাকতে হবে একই অক্সিলিয়ারি ভার্বের মধ্যে। ক্লাস কাট হয়ে যাওয়ার পর 10 মিনিটস টাইমের মধ্যে আমি যতটুকু পড়ালাম ততটুকু তোমরা জাস্ট ভার্ব গুলো লিখবে। অ্যাকশন ভার্ব দিয়ে কোলন দিয়ে রান, ইট, থিঙ্ক, রাইট এভাবে লিখে